जहाँकि उत्तमंकर उत्तंक गुरु भक्ति तांको उत्तम कह जाए उत्तंक मध्य कह जाए दीटा ना तांकर अछि। तेणु उत्तंक केतेक स्थान रे मध्य कह जाए एवं उत्तम मध्य कह जाए। तेणु वेद समावर्तन संस्कार परे स्नातक होई गुरु गृह को फेरी आसिले। वेद होचंती कहीं ना धौम्यंकर जी कि 3 जन शिष्य थिले, जने आरुणी, जने उपमन्यु आ जने वेद। तेणु से भाव में अनेक शिष्य आउरी मध्य धौम्यंकर तांकर आश्रम रे रहउथांती। विशेष भाव में वेद कौन कले ना समावर्तन संस्कार पर स्नातक होई गुरु गृह फेरी आसिले। घर को आसी से गृहस्थाश्रम रे प्रवेश कले। तांकर 3 जन शिष्य थिले, किंतु से काहारी को काम कर कि गुरु को सेवा कर बोली कहून। से कौन सी कष्टकर कार्य शिष्य को लगाऊ नथिले। तेणु दिने वेद जजमान कार्य बाहर को गला बेले शिष्य उत्तंक को अग्निहोत्र आदि कार्य नियुक्त कले। कारण वेदंकर शिष्य होचंती उत्तंक, जहाको उत्तम मध्य कही थांती। तेणु ये 3 जन धौम्य ऋषिंकर शिष्य, ता भितर वेद जेतेबेले पलि आसिले वेदंकर शिष्य होचंती उत्तंक, जहाँ को उत्तम आम कहचे भी। तेणु विशेष भाव में सी कौन करिसेंती ना दिने वेद जजमान कार्य बाहर को गला बेले शिष्य उत्तक को कहले अग्निहोत्र आदि कार्य नियुक्त कले और कहले वत्स उत्तंक मो अनुपस्थित आश्रमर समस्त कार्य संपन्न कर। कारण मोर जेहेतु अनुपस्थिति रोचे तुम आश्रमर कार्य सब कर। उत्तंक गुरु को आज्ञा पालन कले, सेवा परायण हो गुरु को आश्रम रहिले। दिने आश्रम नारी माने होचंती उत्तंक को डाकी कहले गुरुपत्नी रजस्वला होइछंती ओ गुरु परदेश रे तांकर ऋतुकाल जेपरी निष्फल न हुए ताही कर। यह सुनी उत्तंक कहले मु एपरी निंदित कर्म करि परिबि नाही। गुरु मध्य मते निषिद्ध कर्म करिबा पई आदेश देई नाहंती। तेणु गुरु परदेश रु फेरिबा परे उत्तंकर वृत्तांत सुनी बड़ प्रसन्न हेले। गुरु कहले वत्स उत्तंक तुमे धर्मपूर्वक मोर समस्त सेवा कल, एबे तुमे निज घर को फेरी जाओ, तुमर समस्त कामना पूर्ण हब। उत्तंक गुरु दक्षिणा देवा को चाहिला। तेणु गुरु कहले मोर दक्षिणा आवश्यक नाही। कारण जो माने प्रकृत गुरु से माने शिष्यंक ठारू किछि नियंतिनी। तांकर कार्य हला से किछि विद्या दान करिवे। तेणु शिष्य कौन देवे होचंती गुरु को बा दब। आ विशेष भाव रे से कहले नाई बाबा मोर किछि दक्षिणा आवश्यक नाही। आ जदि दक्षिणा देवा को चाहुच ताहले मते गुरु मां को दियो, ताहले गुरु मां को दे दियो। कारण विशेष भाव रे दक्षिणा तो तमें जदि कौन दबा को चाहुच मोर किसी दरकार नहीं, जब दब ताहले गुरु मां को किसी दियो कौन दब। उत्तंक गुरुपत्नी को भेटिले। गुरुपत्नी कहले राजा पौष्यंकर क्षेत्राणी पत्नी जो 2टी कुंडल पिंधिछंती सेई 2टी कुंडल मु चाहे। एई कुंडल शीघ्र आनी देले ता हेबो तुमर गुरु दक्षिणा। एक कथा होचंदी गुरुमा कहले। आज को चतुर्थ दिवस रे पुण्यक व्रत हेबो। से दिन मुझे कुंडल को पिंधि सुशोभित होई ब्राह्मण मान को भोजन परसिबी। तुम्हें मोर यही मनोरथ पूर्ण कर, तुमर कल्याण हब। आ क्षत्रिय राजा पौष्यंक पाखरे पहुँची उत्तंक कहले राजन मु गुरु दक्षिणा निमित्त 2टी कुंडल पाई आपणक पाखक आसीछि। आपणक क्षेत्राणी पत्नी से कुंडल पिंधिछंती। राजा कहले ब्राह्मण अंतपुर को जाई से कुंडल 2टी रानी को ठारू मागी आन। तेणु उत्तंक अंतपुर को जाई महारानी को कहले देवी मु गुरु दक्षिणा देवा पाई 2टी कुंडल चाहूँगी, आपण परिधान करथिबा कुंडल 2टी मते प्रदान करंतु। रानी
ଉତକଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଜଣେ ସୁପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ସେ ନିଜେ କାନରୁ କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ବାହାର କରି ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଣ ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ ଏ କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିଅ। ଯାହାକି ଉତ୍ତଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ ମୋ ଠାରୁ କୁଣ୍ଡଳ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଉତ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳ ଧରି ଆସିଲେ। ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷପଣକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇ ଛପି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଉତ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ଜଳାଶୟ କୂଳରେ ରଖି ଶୌଚ ସ୍ନାନ, ଆଚମନ, ସନ୍ଧ୍ୟାତର୍ପଣ ଆଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି କ୍ଷପଣକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସି କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ କ୍ଷପଣକ ବାସ୍ତବରେ ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ। ସେ କ୍ଷପଣକ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ତକ୍ଷକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଓ ନାଗଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରରେ ସହାୟତାରେ ଉତ୍ତଙ୍କ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତକ୍ଷକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱୟ ଉତ୍ତକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଉତ୍ତଙ୍କ ଯଥା ସମୟରେ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉତ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ନାଗଲୋକରେ ଦୁଇଟି ନାରୀ ଦେଖିଲି, ସେ ଦୁଇଜଣ କିଏ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତା ଓ ବିଧାତା। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ କଳା ଓ ଧଳା ସୂତ୍ର ଦେଖିଲ ତାହା ରାତି ଓ ଦିନ। ତୁମେ ଯେଉଁ 6 କୁମାର ସେ ଚକ୍ରକୁ ଘୁରାଉଥିବାର ଦେଖିଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 6 ଋତୁ ଦେବତା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଅଶ୍ୱ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଆମେ ଦେଖିଲେଣି। ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ବୀର ବେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଇଏ ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ କାଞ୍ଚିକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଅଶ୍ୱ ଉପରେ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଇଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏ ବିଧିବିଧାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ବିଧିବିଧାନ, ସେ ବିଧିବିଧାନକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଅଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଗହଳିର ବାତାବରଣ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ କରିବେ। ଦର୍ଶନାତ ମୁକ୍ତିଦମ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକେ କାରଣେ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି, ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରି ସକଳ ତୀର୍ଥକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତୀତ ପାବନଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରନ୍ତି। ନବୈ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟମ ନଚକନକ ମାଣିକ୍ୟ ବିଭବମ ନଜାଚେହମ ରମ୍ୟାମ ନିଖିଳ ଜନ କାମ୍ୟାମ ବରବଧୁମ ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥ ପତିନାମ ଗୀତ ଚରିତୋ ଶ୍ରୀ
ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଦେଲାବାଲା। କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବିଧି ଚାଲିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି ବି ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବି ଗହଳି ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଗହଳି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଉତ୍ତମ ବା ଉତ୍ତକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ତମେ ଦେଖିଲ ନାଗ ଲୋକରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ତୁମ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବଳଦକୁ ଦେଖିଲ ସେ ନାଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଐରାବତ। ତା ଉପରେ ବସିଥିବା ପୁରୁଷ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ ଯେ କି ବଳଦର ଯେଉଁ ଗୋବର ଟିକେ ପାଇଲ ତାହା ଥିଲା ଅମୃତ। ତେଣୁ ତୁମେ ନାଗଲୋକକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଲ ନାହିଁ, ସେଠି ଅମୃତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୋବର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ତେଣୁ ଉତ୍ତଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ସଖା, ସେ ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରି ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ କଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡଳ ଧରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଏଇ କଥା କହି ଉତ୍ତକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆମେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଭାରି ଗହଳି ଲାଗିଛି। କାରଣ ସେ ଗହଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବେ। ଗହଳି ହେଉ ଯାହା ହେଉ ତଥାପି ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ତାପରେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଉତ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତକ ଯିଏକି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କର। ଏଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟି କାମଦ୍ୱାର ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଲୀଳା ରହିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନାତ ମୁକ୍ତିଦମ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ତେଣୁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୁଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ। ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉତ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତିନାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ତକ୍ଷକ ଉପରେ କୁପିତ ହୋଇ ବଦଳା ନେବାର ଭାବନା ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରେ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତଙ୍କ ଯାଇକରି ଭେଟିଲେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ ସେ କହିଲେ ରାଜନ ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମେଜୟ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତଙ୍କ କହିଲେ ମହାରାଜ ଯିଏକି ସେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର,
ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ଭୂପାଳ ଶିରୋମଣି ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଆପଣ ତାର ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁନାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ରୂପକ କର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଚିତ ଅବସର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଦୁରାତ୍ମା ସର୍ପର ଦଂଶନରେ ବଜ୍ରାହତ ବୃକ୍ଷ ପରି ରାଜା ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ। ତେନ ହ୍ୟନପରାଧୀଶ ଦଷ୍ଟୋ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତରାତ୍ମନା ପଞ୍ଚତ୍ୱମ ଗମଦ୍ରାଜା ବଜ୍ରାହତ ଇବଦ୍ରୁମ। ଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ କଥା। ତେଣୁ କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି କଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ।